सत श्री अकाल जी। मैं हाँ तुहाडा अपना डॉक्टर कैंथ एस पी हैल्थ केयर सेंटर बरनाला तो जी। आप जी का कोटानकोट धन्नवाद। आप जी बड़ा माण बख्श रहे हो इस माणे जी इंसान नूं। अज की वीडियो के विच आपां गल करनी है संगरैनी बारे। मरीज़ ने वो दर बदर भटक रहे ने, हल कोई नहीं हो रहा। इस नूं जे सही ढंग दे नाल गौर नाल देख गए तो मैनूं उम्मीद है बहुत हद तक तुसीं इस बीमारी नूं इस नुस्खे दे नाल जिहड़ा मैं देसी नुस्खा तुहानूं मैं दस्सण जा रहा, इस नूं गौर नाल सुन के ध्यान नाल समझ के बना के तुसीं अपनी जिंदगी च वरत गए तो मैनूं उम्मीद है कि तुसीं इस बीमारी तो काफ़ी हद तक मुक्ति हासिल कर लोगे। कई पेशेंटां दा ये हालत हुंदी है भी लैट्रिन जाते हैं, लैट्रिन जाके बैठे रहंदे है, जोर लगी जाता, लैट्रिन आउंदी कोई नहीं है। महसूस इदा हुंदा भी लैट्रिन जिमें फसी हुंदी है, तकरीबन जोर लाउण दे नाल शायद पास हो जाएगी। अध पचिया मल जिहड़ा हैगा तकरीबन पेशेंटां दा आउट हुंदा है टॉयलेट दे राहीं। कईयां नूं तां की हुंदा भी जो भोजन खाधा हुंदा उवें दा उवें भोजन जिहड़ा है लैट्रिन दे विच जिउंदा त्यों जिस तरह खाधा हुंदा उस तरह ही निकलदा। ते कईयां नूं की हुंदा मवाद आंदा, कईयां नूं रेसा आंदा जिहनूं म्यूकस बोलदे हैं, ते कई इंसानां नूं टॉयलेट की जगह ते खून ही आंदा कल्ला। अल्सराइटिस कोलाइटिस दे नाल पीड़ित हुंदे ने पेशेंट। कईयां दे इंटरनल तौर ते अंतड़ियां दे विच जख्म हो जाते हैं, कईयां दे रैक्टम दे विच गुदा मल द्वार दे विच मतलब जख्म हो जाते हैं, जिहदे करके कि मतलब जिहड़ा है खून आंदा रहिंदा। तद भोजन खाधा तद ही लैट्रिन भजना पैंदा, डे बाय डे कमज़ोर हुंदा जांदा। हुण साडे कोले जिहड़े मरीज़ आउंदे ने असीं उन्हां दे विच यही देखिआ तकरीबन कि मरीज़ां दा 15 तो 20 किलो वज़न इस बीमारी दे नाल घट जांदा। बहुत लंबे समय तो दवाइयां खा के अक्के थक्के हुंदे ने। तुहानूं इस वीडियो दे विच मैं यही समझाउण दी कोशिश करांगा कि तुसीं करना की है इस नूं ठीक करन दे लई। जिहड़ा देसी नुस्खा उहनूं ध्यान दे नाल वरतना, समझ नाल चलना, ते नाल ही तुसीं जिहड़ियां मैं गल्लां तुहानूं दस्सण जा रहा बड़ियां पते दीयां गल्लां ने, इन्हां ते अमल करना, फिर तुसीं इस बीमारी तो सौखे हो पाओगे। जिहड़े मरीज़ इन्हां ते फॉलोअप करदे ने, जिहड़े मैं फार्मूले तुहानूं दस्सण लगਿਆ, यकीन मन्निओ 7% ठीक हो रहे हैं। जिहड़े गौर नहीं करते उन्होंने मैं कह नहीं सकता। सोलर प्लैक्स मीनस मतलब आ हिस्सा जिथे अपना पेट शुरू होंदा, इत्थे सोज आउण दे नाल गुत्थी जी बन जाती है। तुसीं देखिआ होएगा इत्थों आ भर जांदा, भरिया भरिया बिन्निआ बिन्निआ लगदा। जदों खाना खांदे उहदी नाल दी नाल इत्थों भारापन लग के मतलब दर्द जिहा होना, पेट दे विच मरोड़ जिहा उठना, बार बार लैट्रिन जाण नूं जी करना। इन्हां दे विच ताकत बननी शुरू हो जूगी जदों आपां इन्हां दी सपोर्ट देण लगी तरह पानी च धो के 15 मिनट ਲਈ एक पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਲਓ। हल्दी ਲੈਣੀ है थोड़ी मात्रा 'ਚ, थोड़ी मात्रा 'ਚ लसन जानी ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਠੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਸਣ ਦੀ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੁਸਖੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਦਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕਰੀਬਨ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਰਦਾਨਾ, ਸੁੰਡ ਲੈਣੀ ਆ 15 ਗ੍ਰਾਮ, ਪਿੱਪਲ ਲੈਣੀ ਆ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਕੰਕੋਲ ਲੈਣੀ ਆ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਅਜਵਾਇਨ, ਅਜਮੋਦ, ਸੌਂਫ, ਅਮਲਵੇਤ, ਇਮਲੀ, ਚੱਬ ਤੇ ਛੋਟੀ ਹਰੜ ਇਹ ਲੈਣੀ ਆ 5-5 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਅੱਕ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ, ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ, USG, CT ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਕ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੇਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਦਰ ਬਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਰਤ ਗਏ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਲੈਟਰਿਨ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈਟਰਿਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਟਰਿਨ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਤਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੈਟਰਿਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੈਟਰਿਨ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਟਰਿਨ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੈਟਰਿਨ ਜਿਵੇਂ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਧ ਪਚਿਆ ਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦਾ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੋਇਲਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਟਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੇਸਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਊਕਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਇਲਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੂਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਇਕੱਲਾ। ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੈਕਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾ ਮਲ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਖੂਨ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਵਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਵਾਇਲ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੈਟਰਿਨ ਭੱਜਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਉਹਦਾ ਰਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਤਦ ਹੀ ਲੈਟਰਿਨ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਨਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪਚਾਓ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧੂਰੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਦੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਅੱਕੇ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ, ਸਮਝ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਹੋ ਪਾਓਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਸੌਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਨੇਕਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਲੋਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ 7% ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਲੈਟਰਿਨ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਖੂਨ ਮਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਲਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਥੰਧਿਆਈ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿਕਨਾਹਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ, ਰਿਫਾਈਨਡ, ਮਲਾਈ, ਮੱਖਣ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ, ਮਲਾਈ, ਮੱਖਣ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ, ਰਿਫਾਈਨਡ, ਮਲਾਈ, ਮੱਖਣ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਥੰਧਿਆਈ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੋਲਰ ਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੋਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਪਲੈਕਸ ਮੀਨਸ ਮਤਲਬ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੋਜ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਥੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਭਰਿਆ ਬਿੰਨਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਭਾਰਾਪਣ ਲੱਗ ਕੇ ਮਤਲਬ ਦਰਦ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੋੜ ਜਿਹਾ ਉੱਠਣਾ, ਬਾਰ ਲੈਟਰਿਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਅੰਤੜੀ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਰਕਆਊਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਖੁਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖਾਈਏ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਹਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਗਨੱਸਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਚਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਟਿੰਗ ਪਜਾਏਗਾ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੰਗ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਸਟਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਊਡਨਮ ਜੂਜਨਮ ਪਾਰਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਉਨਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਛਕਣੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਚੋਪੜੇ ਤਾਜ਼ੇ ਲਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘੜੀ ਦੇਖ ਕੇ 12 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਰੋਟੀ ਖਾਣ 'ਚ ਲਾਉਣ ਲਾ ਲਓ। ਚੱਬ ਕੇ ਖਾਓ, ਚਿੱਥ ਕੇ ਖਾਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਥ ਕੇ ਚੱਬ ਕੇ ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ ਖਾਓਗੇ 12 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਅਬਜ਼ੋਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਦਿਆਈ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਮਲਾਈ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮੀ ਫਲ, ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਜਰਾਂ, ਮੌਸਮੀ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਚਦਾ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਹੁਣ ਪੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਟਰੀਲਾਈਟ ਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਿਊਟਰੀਲਾਈਟ ਬਿਸਕੁਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲ ਪਾਵਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਵੀ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਨੇ, ਪਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਨੇ, ਸੌਖੇ ਪਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਕਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਲਓ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਪੀ ਲਓ, ਕਦੇ ਦਲੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਕਦੇ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਖਿਚੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੌਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਵੈਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਚੌਲ, ਲੱਸੀ, ਦਹੀਂ, ਆਲੂ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਧੋ ਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਲਓ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੋਲ ਦਿਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਉਂ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੋਲ ਦਿਓ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਦੇ ਲਓ ਉਸ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲਸਣ ਜਾਣੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਠੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਸਣ ਦੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਜੀਰਾ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਲੂਣ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲੀ ਹੋਈ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੜਕਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਈ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ, 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ।
ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਨਰਾਏ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਚਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਘੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਧੀਮੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਉਬਾਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਬਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣੀ, ਖੰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿਲਾਉਣੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਖੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਗੁੜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁੜ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੁੜ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹ, ਦੁੱਧ ਚਾਹ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ 4 ਵਾਰ ਲੈ ਲਓ, 5 ਵਾਰ ਲੈ ਲਓ, 6 ਵਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਾਣੇ ਪੱਤੀ ਦੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਪਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਟਰੀਲਾਈਟ ਬਿਸਕੁਟ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ, ਉਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਖੀ ਪਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੰਜੂਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜੇ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਖੰਜੂਰ ਲੈ ਕਰਕੇ 2-4 ਦਾਣੇ ਖੰਜੂਰ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਬ ਕੇ ਖਾਓ। ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਚਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਢਲਿਆ ਮਾਸ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹ ਢੰਗ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੁਸਖੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵੀਰਵਾਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਰੈਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2-2, 3-3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਣ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਘੱਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਨੁਸਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੈਸਯ ਰਤਨਾਕਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2957ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਰਦਾਨਾ, ਸੁੰਡ ਲੈਣੀ ਆ 15 ਗ੍ਰਾਮ, ਪਿੱਪਲ ਲੈਣੀ ਆ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਕੰਕੋਲ ਲੈਣੀ ਆ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਅਜਵਾਇਨ, ਅਜਮੋਦ, ਸੌਂਫ, ਅਮਲਵੇਤ, ਇਮਲੀ, ਚੱਬ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਹਰੜ ਇਹ ਲੈਣੀ ਆ 5-5 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਧਨੀਆ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਪਿੱਪਲਾ ਮੂਲ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਤੇਜ਼ਪਾਤ ਅਤੇ ਬਾਂਸਲੋਚਨ ਇਹ ਲੈਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਵਾਉਣਾ। ਪੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਵਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗਰਦ ਗੱਪਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਲਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੀਮੀ ਮਤਲਬ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਤੇ, ਘੱਟ ਚੱਕਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸ ਲੈਣਾ। ਪੀਸ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਸਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੱਪੜਸਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ 3 ਤੋਂ 6 ਮਾਤਰੀ, ਮਤਲਬ 3 ਤੋਂ 6 ਗ੍ਰਾਮ, 1 ਚਮਚ ਤੋਂ 1.5 ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ।
यूज़ करन दा तरीका की है, इनू जो तुसीं वरतोगे इनू खाने तो या तो घंटा पहला वरतो या घंटा बाद, या तो यह तुसीं ताज़े पानी नाल लै सकदे हो। ताज़े पानी दे नाल लैण दी बजाय जे तुसीं बकरी दे दुध नाल लै लवो तो तुहानूं ज़्यादा गुणकारी होवेगा। तो इनू तुसीं दिन दे विच 3 वार लै सकदे हो। इहदे नाल फायदे की होने ने तुहानूं, जिन्हां दे रोटी खाण तो बाद इत्थों कस्सिया कस्सिया रहिंदा, भरिया भरिया रहिंदा, अफारा बनिया रहिंदा, साह चढ़दा रहिंदा, घबराहट हुंदी रहिंदी है, जी कच्चा हुंदा रहिंदा, बेचैनी जी रहिंदी है, खाधा पीता शरीर नूं लगदा नहीं, बार बार लैटरिन आउंदी है, बार बार मरोड़ उठदे है, तो जिन्हां दे करीबन बाथरूम दे विच भी थोड़ी मोटी मतलब लिक्विड पदार्थ जिहड़ा है तुसीं समझ ही गए होवोगे, जांदा, वो भी काफ़ी हद तक इस नाल कंट्रोल च हुंदा है। इनू बनाउण वेले जिवें तुहानूं दस्सिआ इस तरह ध्यान रखना, इन्हां गल्लां दा ध्यान रख के जे तुसीं चलोगे, इस ढंग दे नाल नुस्खा बनाओगे तो पूरे परहेज़ जिवें तुहानूं मैं वीडियो च दस्से ने इस तरह रखोगे तो मैनूं पक्का यकीन है भी तुहानूं काफ़ी हद तक इस नुस्खे दे नाल घर बैठे इस बीमारी तो मुक्ति हासिल हो सकती है। पर एक गल का ख्याल जरूर रखा जाए, जिन्होंने पेशेंटां नूं बहुत लंबे समय तो प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मतलब इस बीमारी नाल घिरे हुए ने, इस बीमारी के नाल नाल उन्हां दे शरीरक अंग कमज़ोर हो चुके हैं, तो तरह तरह की कोई ना कोई एक गड़बड़ हटती है, दूजी गड़बड़ शुरू हो जाती है, इस तरह की कॉम्पलीकेशन आ रही है। वो मरीज़ बिना डॉक्टर की राय तो इस फार्मूले नूं ना वरतन, क्योंकि आम पेशेंट जिन्होंने प्रॉब्लम है जिस तरह की मतलब बार बार टॉयलेट जान की या होर चीज़ों की, जिवें तुहानूं दस चुके हैं, वो नुस्खा वरतणगे उन्होंने जरूर काम करेगा। पर जिन्हों के रोग बहुत ज़्यादा वध चुके उन्होंने काम जरूर करेगा, कोई ऐसी गल नहीं, पर हो सकता उन्होंने मल्टीपल डिजीज़ होने करके जब तक ऑर्गनस की बीमारी नूं समझ के आप डायगनोज करके हल नहीं करते, नाल कुछ होर दवाइयां भी लगनियां होंदियां, तद तक वो बीमारी का हल नहीं हो पाता। इसलिए तुसीं मेरी गल तकरीबन साफ शब्दां समझ ही गए होंगे, काफ़ी हद तक सियाणे हो, समझदार हो भी हाँ मैं जो गल तुहानूं कहनी चाहुंदा। तो इन्हां गल्लां दा आपां गौर रख के इस बीमारी तो मुक्ति हासिल कर सकते हैं। तुहाडा वीडियो नूं देखण दे लई बहुत बहुत धन्नवाद जी। सत श्री अकाल जी।